But do you think it's absolutely necessary to have a credit card in order to maintain fiscal discipline in personal life? So I think today, in my view, a credit card has become a necessity. So for example, I just went out for a meal. I paid with a credit card. I bought something online on an e-commerce site. I paid with a credit card. So it's good because you get that 30-day free credit period. You're able to look at your expenses and pay it off at one shot at the end of the month. And I also get rewards, right? I get discounts, no cost EMI, and certain rewards when I spend. So I think yes, it's absolutely essential to get a credit card today. However, right, a credit card is a powerful tool, but you have to use it prudently. So you have to pay your monthly bills in full every time. You need to keep track of your due date. You need to make sure you pay the bill on that due date. So there is a responsibility also along with this being a necessity. கிரெடிட் கார்டு வந்து எசென்ஷியல். கிரெடிட் கார்டு எப்படி எசென்ஷியலாக மாறுதுன்னா இப்போதைக்கு தெரியல. எல்லாருக்கும் எசென்ஷியல். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் வருது, கூப்பன் வருது. கூப்பன் ஆஃபர் எப்படி வரும்னா யார் வயத்தில் அடித்தா தான் வரும். அதனால கூப்பன் ஆஃபர். அப்போ பேங்க்கில் தான் கிரெடிட் கார்டு விற்கிறாங்க. நீ அவனே கூட்டினது கிரெடிட் கார்டு நெசசரியாக கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? அதான் இது நியூஸ் சேனல். பேங்க்கில் கிரெடிட் கார்டு டிபார்ட்மெண்ட்டே தனியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இது கிரெடிட் கார்டு அவனுக்கு தான் விற்கிறாங்க. அவனுக்கு கூட்டு நெசசரியாக இல்லைன்னு கேட்டால் எசென்ஷியல்னு சொல்கிறாங்க. அது இது வந்து இந்த யங்ஸ்டருக்கு தேவையா? அவங்களாம் கன்ஃபியூஸாக இருக்காங்க. இப்போ 22/6 வந்துருச்சு. இப்போ தேவையான்னு கேட்குறாங்க. Have to pay your monthly bills in full every time. You need to keep track of your due date. You need to make sure you pay the bill on that due date. So there is a responsibility also along with this being a necessity. Okay, so yes, responsibility, I understand. It would make me more disciplined if I have a credit card, because you said I would keep track of when I have to make that payment, and I would of course keep a track of how much I can actually pay. But for somebody who's already managing their pockets well without a credit card, why should they go and get a credit card? இது எப்படி டிசிப்ளினாக இருக்கும்? அப்போ நீ வந்து ஒரு மணி ஏர்ன் பண்ணுறல, நீ ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் தானே செலவு பண்ணுவேன். ஆமாம். அப்போ நீ இவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணுற, அதுக்குள்ளேயே நீ செலவு பண்ணி லைஃப் லீட் பண்ணுறது டிசிப்ளினா? இல்லை நீ வந்து செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கால்குலேட் பண்ணி செலவு பண்ணினே வரணும். மாதம் முடியும் போது திரும்ப அந்த டிசிப்ளினாக நீ கால்குலேட் பண்ணி திரும்ப இருக்கிற காசை எடுத்து செலவு பண்ணுறதை பற்றி பேசுறதில்ல. உனக்கு டிசிப்ளின் கிடையாது. டிசிப்ளின் கிடையாது. நீ செலவு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் கால்குலேட் லிமிட்டுக்குள்ளே நீ வச்சு செலவு பண்ணி நீ டிசிப்ளினாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் கிரெடிட் கார்டில் நீ 100% உனக்கு லிமிட் இருக்குன்னா 100% நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கிரெடிட் ஸ்கோர் வேறு அடி வாங்கும். அப்புறம் அந்த கால்குலேஷனும் நீ பார்க்கணும். ஓகேவா? கிரெடிட் ஸ்கோர் எப்போ அடி வாங்கும் கிரெடிட் கார்டில், அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இன்கம் வந்துட்டு 1 lakhனா கிரெடிட் லிமிட்டு 2 lakh தாண்டி கொடுத்துருப்பான். ஆமாம், அது மாதிரி ஏறும். நீ யூஸ் பண்ண நல்லா யூஸ் பண்ணனா ஏறினே இருக்கும். நீ இதுதான் லிமிட்னு யூஸ் பண்ண முடியாது. But for somebody who's already managing their pockets well without a credit card, why should they go and get a credit card? Great question. So I'll use myself as an example and talk about 3 reasons why I would do that, right? So the first reason, right, is let's say a transaction happens, but you want to dispute it. It's very easy to do it with a credit card because RBI gives you a golden window saying that if you report it, within a certain number of days, right? Let's say 2 days, you can get that transaction reversed as long as you've not done anything wrong and the money hasn't left your bank account. Now, if you're not using a credit card, you're paying directly via your bank account, the money's left your bank account. So, you are fighting to get your money back. But in this case, right, you protected your bank account. This could be one reason. அதான் ஸ்கேம் கால் பண்ணி ஓடிபி வாங்கி கிரெடிட் கார்டு வச்சு ஸ்வைப் இது பண்ணிட்டாங்க, ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? டீட்டெயிலாம் ஆல்ரெடி ஸ்கேமர்கிட்ட இருந்தது. ஜஸ்ட் ஒரு ஓடிபி மட்டும் வாங்கிட்டாங்க. என்ன சொல்லி வாங்கிட்டாங்கன்னா, கிரெடிட் லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டாங்க யூசர்கிட்ட. யூசரும் சரி கிரெடிட் லிமிட்டுக்கு தானே பேங்க்கில் தானே கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நம்பி ஓடிபி கொடுத்துட்டார். ஓடிபி கொடுத்த உடனே 42,000 பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. கிரெடிட் லிமிட் 46,000. அதனால் கரெக்டாக அந்த 80% தூக்கிட்டாங்க. அவருக்கு எந்த காலும் வரல, இந்த மாதிரி அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்கீங்களா, அது கன்ஃபர்மேஷன் கால்லாம் ஒரு சில டைம் வரல, அதுவும் வரல. சரின்ட்டு அப்புறமா ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு 2 hours அப்புறம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பேங்க்கில் கேட்டதுக்கு பேங்க்காரன் என்ன திரும்ப ரிப்ளை கொடுத்தான், பணம் இன்னும் போய் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் ஆகிருக்கோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்னும் பணம் போகல, ஆனால் பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிருக்கு. சரி ரிவர்ட் பண்ண முடியுமா? ரிவர்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஓடிபி கொடுத்தது அவங்க தப்பு அப்படின்னா. இப்போ இவர் சொன்ன பாயிண்ட்டு அது அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு. சொன்ன மாதிரி ஓடிபி கொடுத்துட்டீங்க, சக்ஸஸ் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணுமோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகல, இன்னும் பணம் ஆனால் போகல, ஆனால் நிறுத்த முடியாது. விஷயம் நடந்து 2 hours தான் நடக்கிற விஷயம் தான், நிறுத்த முடியாது. 2 hours நிறுத்த முடியல. ஆமாம், ரியல் டைம் சினாரியோ. என்ன பேங்க் அது? பேங்க் வந்து கொடாக்கு சேலரி அக்கௌண்ட் இருக்கிற அதே பேங்க்ல இருக்கிற அதே கிரெடிட் கார்டு. The second reason, right, is let's say that you're traveling abroad, right? You're not able to pay using UPI, but your credit card can be used to pay, let's say in Europe, in the US, in Australia. So that could be a potential benefit. Third benefit, right, is let's say I'm buying a television
the television costs 40,000 rupees. Now, either I can pay 40,000 rupees via my debit card, or right, if I'm using credit alone, I get a no-cost EMI. So I end up paying the same 40,000 as UPI, but now I get 6 months to pay it off, which essentially is like a 10% interest-free waiver that I'm getting. So it's almost as if someone is giving me 2,500 rupees in my pocket, which is a benefit I get. நோ இப்போ இதுக்கு ப்ராசஸிங் சார்ஜ் கிடையாதா? ப்ராசஸ் சார்ஜ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்க. ப்ராசஸிங் சார்ஜ் இருக்குல்ல. இப்போ டெபிட் கார்டுக்கு இப்போ நான் யூபிஐயில் 40,000 40,000 பே பண்ணுறேன்னா ப்ராசஸிங் சார்ஜ் இல்லை, ஜீரோ இல்லை. ஜீரோவாக இருந்தாலும் 250 ரூபா இருந்தாலும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. அப்படி இல்லைல்ல, நீ வந்து அந்த அமௌண்ட் இப்போ 40,000 நீ கட்டல, உன் கையில் தானே இருக்குது. நீ அதை வச்சு நீ வந்து ஸ்டாக்கில் போட்டிருக்கலாம், நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். நீ வந்து அதை வச்சு நீ 40,000 நீ பெரிய லாபத்தை காத்திருக்கலாம்ல. நீ அதான் பார்க்கணும். அதான் டிசிப்ளின். அது டிசிப்ளின். அது மட்டும் இல்லாமல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குல்ல. இப்போ வந்து எப்படின்னா அதான் இப்போ உனக்கு எல்லா பெனிஃபிட்டும் உனக்கு தான் தராங்க பேங்க்காரன். ஏன் அதை தரணும்? அதான் இப்போ வந்து நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ ஏன் தரணும் பேங்க்? இன்னும் உனக்கு ஈஸியாக பொருள் கிடைக்குதுல்ல. இல்லை, எனக்கு கிடைக்குது, அவனுக்கு என்ன லாபம்? அவனுக்கு லாபமே பாவம். எனக்காக நீ வாழ்க்கையில கஷ்டப்படக்கூடாது. நீ முன்னேறி வர ஒரு ஆளு டிவி பார்க்காம வீட்டுல கஷ்டப்பட்டு இருப்ப. நோ காஸ்ட் இஎம்ஐல ஏன் தரணும்? இப்ப நான் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இருக்குல்ல, இப்ப நான் இப்போ 1 லட்சம் பில்லு வந்துருச்சு, 1 lakh. இப்ப என்னால பேமெண்ட் பண்ண முடியாது. கிரெடிட் கார்டுல நான் இஎம்ஐ போடலாமா? நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ. நீ டிவி வாங்கல, அன்எசென்ஷியலான பொருள் வாங்கினா பரவாயில்ல. நீ மாடு எசென்ஷியலான பொருள் தான். உதாரணத்துக்கு ஃபோன் வாங்கணும், டிவி வாங்கணும், வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வாங்கணும்னா உனக்கு நாங்கள் டப்பு. இப்போ பேங்க் என் மேலே எப்படி கன்று வைக்கணும்னா, நீங்க ஏன் இன்சூரன்ஸ் போடல அப்படின்னு கன்று என் மேலே வைக்கும். அதான்டா, இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ ஏன் கிடைக்குதுன்னா, அந்த ஃபோனு ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு பெரிய ரேட்டில் ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேவா? அந்த ரேட்டில் இவங்க சார்ஜ் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபோன் விற்கிறவனும் ஃபோன் கம்பெனிக்காரனுக்கும் இவனுக்கும் டீலிங் இருக்கும். இவங்க நோ காஸ்ட் இஎம்ஐன்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? இப்படி ஒன்று போகும். இது ஒரு டைஅப். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா அந்த ஃபோனே ரேட்டு குறைஞ்சி போய் கிடக்கும். ஓகேவா? அது இனிஷியலாக இது நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ இப்படின்னு போட்டு கிரெடிட் கார்டு மூலயமா வாங்கினாதான் உனக்கு லாபகரம். நீ வந்து இஎம்ஐ ப்ராசஸ் பண்ணாதான் உனக்கு இவ்வளோ லாபம் வரும்னுவாங்க. இவ்வளோ பண்ணி இந்த மாதிரி. அதனால தான் அதுக்கு ஒரு நாள் ஆஃபர் எடுக்க முடியும். நீ போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எங்கள் அப்பா படுத்து கிடக்குறாரு, எனக்கு கொஞ்சம் கிரெடிட் கார்டில் நான் ஸ்வைப் பண்ணிக்கிறேன், நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ கொடுங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ நீ வந்து இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கணும் அனாவசியமா, அப்போ தான் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ கீப்ஸ் டோட்டல் ப்ரைஸ் சேம். வாய்ப்பே எங்க எப்படி கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். அது எப்படின்னா, நீ வந்து அது வேலை செய்தான்னு பார்க்கறதுக்கே உனக்கு ஒரு தனிச்சையான ஒரு அறிவு இருக்கணும். ஓகேவா? நீ எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எடுக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்டு இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல, அந்த கீவேர்டுக்கானது தான் உன்னோட இது இஎம்ஐ அப்படின்னு நீ ட்ராக் பண்ணி டோட்டலா பார்த்தனா அது வந்து டோட்டல் பிரைஸ் சேமா இருக்கும். Another thing is I went to a theater yesterday and I got my ticket at a 50% discount because I bought it on a credit card which offered a 50% discount when I buy movie tickets. So these are some of the benefits I think which are important, which are importantனா தியேட்டர்ல போறதா? சரி, அப்படியே வச்சுப்போம். இந்த ஆஃபரு சாட்டர்டே சண்டே உண்டா? கிடையாது. சாட்டர்டே சண்டே உனக்கு ஸ்நாக்ஸ் அங்கே ஆஃபர்லேயே இருக்காது. சாட்டர்டே சண்டே இந்த ஆஃபர் கிடையாது. ஓகேவா? அப்போ வீக் டேஸில் தான் ஆஃபர் இருக்கும். வீக் டேஸில் வேலைக்கு போகிறவன் லீவ் போட்டு படம் பார்க்க போகும்போது நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்களா? ஆமாம், டிசிப்ளினாக இருக்குல்ல. டிசிப்ளினா லீவ் போட்டு வேலைக்கு லீவ் போட்டு போடா. டிசிப்ளினா இது வந்து என்டிடி ப்ராஃபிட்ல வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வீடியோ. அவ்வளவு ப்ராஃபிட் பாத்துக்க. which you won't get on a standard bank account. Okay, so protects you from, say, fraudulent transactions, can also give you no-cost EMIs. Got those points. But Adil, the market is flooded with different kinds of credit cards. There's a credit card for fuel, there's a credit card for international travel, there's a credit card for shopping, grocery, and so on and so forth. How many credit cards should one keep? And is there a healthy number to the number of credit cards one should keep? So like you rightly pointed out, credit cards are beneficial for different purposes. So today, for example, when I use AI, and pardon the digression, but I know one AI is very good for video. So I use it to generate my social media video. I know another AI is very good for Excel, right? So you've got to use the product that suits that particular requirement. So for example, I have a Yes Bank Bank Bazaar credit card, co-branded credit card, which I use for no-cost EMI. Because whenever I buy electronics, let's say I buy a cell phone or I'm buying a laptop, that product gives me great no-cost EMI across 20 brands, right? Across all the large e-commerce sites. I also have, for example, when I do my fuel, right, I use an RBL Bank Bank Bazaar credit card,
because that gives me discounts on fuel and offline groceries. So I'd say a sweet spot in my mind is about 2 to 3 cards designed for different purposes. But I again want to iterate, this is a powerful tool that can get you a discount on a movie ticket, can get you a free summer vacation because your flight is bought on points. But you have to use it prudently, because the worst thing you can do is max out all these cards, don't pay the bill in full, and then end up paying, 36% annual interest rate. So அவனே சிரிச்சுக்கலாம். 36% தான், 36% ஆனுவல் தான். அப்படிதான் 36% ஆனதுனால என்ன கோல்டுக்கெல்லாம் 8% தான் பிளேஜ் பண்ணா. கோல்டுக்கு பர்சனல் லோனுக்கு எவ்வளோ 12 தான், 12-14 அவ்வளோதான். 36ன்றது ரொம்ப கம்மி. அது வந்து தெரியாம வந்து இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு சிக்காயிடுச்சு, நீ வந்து மறந்துட்ட, கிரெடிட் கார்டு பில்லு கட்டுறதுக்கு மறந்துட்ட, இல்லை வேறு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் மறந்துட்ட அப்படின்னா உன் கழுத்தில் வைக்கிற கத்தி வந்து 36%. அது வந்து டிசிப்ளினாக நீ இல்லாத டிசிப்ளின் ஆக்கிறதுக்கு தான் கிரெடிட் கார்டு முயற்சி பண்ணும். நீ டிசிப்ளினான வாழ்க்கையை நீ வாழற, அதுக்கு தான் கிரெடிட் கார்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இவங்க கேட்ட பாயிண்ட்டை படி பார்த்தோன்னா, எத்தனை கிரெடிட் கார்டு ஒரு ஆள் வச்சுக்கணும்னு கேட்டாங்க. அவர் என்ன சொன்னார், எல்லாத்துக்கும் கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் எல்லாத்துக்கும். அப்போ தான் உனக்கு இன்னமும் நீ நிறைய டிசிப்ளின் கற்றுப்பேன். ஆமாம், காம்ப்ளெக்சிட்டியை ஏன் ஒரே கார்டில் எல்லா ஆஃபரும் கொடுத்துட்டு போகிறதானே, எதுக்கு ஒருத்தவன் 10 கார்டு வாங்க முடியும்? ஓகேவா, 10 கார்டு வாங்க முடியும். 10 கார்டுக்குமே அவன் அப்போ தான் கஷ்டப்படுவான். ஓகேவா, ஒரு கார்டுமே ஒரு அமௌண்ட்டு நீ இந்த வருஷத்துக்குள்ளே பே பண்ணியிருக்கணும், ஸ்வைப் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா, ஸ்வைப் பண்ணாமல் விட்டால் நீ ஃபைன் கட்டணும். அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒரு கார்டுக்கும் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணனா எல்லாத்தையும் நீ கீப் ட்ராக் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீ பண்ணணுமா, தேவையா? ஆமாம், மணி பர்ஸ் வந்து இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணும், ஃபைல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு, ஆமாம் இது வந்து பெட்ரோல் பங்க்கு, இது க்ரோசரி அப்படின்னு பார்த்து எடுத்து கொடுக்கணும். என் கொல்லிக்கு 20 கார்டு 10 கார்டு வச்சுக்கிறாங்கடா. எல்லாத்துக்குமே எல்லா கார்டுமே இருக்குது, எல்லா கார்டுமே இருக்கணும். அப்போ வந்து மந்த்லி வந்து உன்னோட ஏர்னிங் வந்து இயர்லி ஏர்னிங் வந்து 10 lakhs. ஓகேவா, அப்போ நீ நான் 5க்கு மேலே கார்டு வச்சுருந்தாலே இயர்லி கம்பல்சரி ஒரு கார்டுக்கு 2 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவன் கண்டிஷன் வச்சுருப்பான். அப்போ அதை தாண்டிடும்ல. அப்போ தான் அடுத்தது நீ வந்து இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காக இன்னும் ஒரு 4 கார்டு வாங்கலாம். சைக்கிள் ஸ்வைட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் நீ. அது வந்து 36%. நீ டைமுக்கு கட்டலைன்னா இன்னொரு கிரெடிட் கார்டு எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த ஒரு சில எல்லாம் இருப்பாங்கள்ல 4%க்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று எடுத்துக்கின்னு இன்னொரு பழைய கிரெடிட் கார்டு எடுத்துன்னு போய் வச்சு காசு எடுத்துக்கலாம். அந்த காசு எடுத்துன்னு போய் பழைய கிரெடிட் கார்டை கட்டிடலாம். இல்லை நீ வந்து ஒழுங்காக ஸ்டடி பண்ணல மார்க்கெட்டை. நீ வந்து மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணாமல் கிரெடிட் கார்டு வாங்குறது ஒன் தப்பு. நீ எல்லாத்த பற்றி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா, எல்லாத்தையும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நீ ஒவ்வொரு கார்டாக வாங்கியிருந்தா நீ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பை லீட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆமாம், டெபிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணியிருந்தா இன்னும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அது வந்து த்ரில்லிங்காக இருக்காதுல்ல, அந்த 25ஆம் தேதியை சேஸ் பண்ணுறது, இவன் பில் டேட்டும் உன்னோட சேலரி டேட்டும் மேட்ச் ஆகாது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உனக்கு லைஃப் த்ரில்லிங்காக இருக்காது. அதான் நீ வந்து இப்போ வந்து அதான் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்களே, எல்லாரும் எல்லா பொருளும் வாங்கினே இருக்கணும். மாதம் பிறந்தா வாங்கணும், வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கணும். அப்படி இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வருஷத்துக்கு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு ஒரு அலோகேஷன் அமௌண்ட் தராங்க. ஓகேவா, அந்த அமௌண்ட் ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆகலை, அந்த அமௌண்ட்டு தராங்க. இப்போ இந்த அமௌண்ட்டு வருதுன்றதுக்காக வருஷம் வாங்கினே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, அதே கம்பெனிலாம் அவங்க இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. ஓகேவா, காலத்துக்கு இருந்தால் கம்பெனி மாறினா என்ன அது பெனிஃபிட் இல்லைன்னா நீ உன் கை வாசு போட்டு இது பழக்கமாயிடும்ல. அது மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வரும்போது கிரெடிட் கார்டு வாங்கிக்கணும். பொருள் நீ வருஷம் வாங்குவ, தேவையில்லைனாலும் வாங்கி தான் ஆகணும். அதில் அந்த சுழற்சியில் நீ இருப்ப. If you use it prudently, and again, I prefer to use a credit card when I step out, because if used well, it can give you significant benefits. Yes, definitely. And as you highlighted, credit card does come handy in daily life activities as well, while whether it is booking tickets or going out for concerts or theaters. Point noted. But Adil, I've seen worst case scenarios as well, where people have gone into acute debt due to credit cards. They tend to pay their payments via credit cards, and it just keeps looping on and on and on, and then it just becomes a mountain of debt to pay back. How should one prevent that from happening? Yeah, I think you're absolutely right. Debt trap is a genuine situation, and it's also a very, very difficult situation. One should not, use credit to pay off other credit cards and so on and so forth. So I fully accept the point you're making. I think the point of using a credit card prudently is every time you pay your bill back in full on time, your credit score goes up.
you do it for 6 months in a row, and your credit score has gone up by 20, 30 points, right? So that's the right way to use it. Now, certain guardrails which people can put in place, I would say, is set yourself a certain day. So, for example, I have a day every month wherein I say on that day, I'll pay all my credit card outstanding in full on that particular day, right? I'd say that, keep the utilization on the card you have, because a credit card typically has a credit limit. Keep the utilization on the card below 30%. On Bank Bazaar, we always tell people don't utilize any card. So that's why it's also good to have multiple cards to spread it out. But by keeping your utilization below 30%, you indicate that you're using the credit card prudently and pay back the money on time. Prioritize paying this off, right, before any discretionary spends. So I think it all just comes down to being aware that a credit card is not giving you more money to spend. The money you have to spend is the money you have to spend to start with. A credit card is just helping you do it smartly by protecting your bank account, protecting your ability to dispute transactions without money leaving your bank account, giving you access to movie tickets, concert tickets at a discount, which other people might not have, giving you access. இப்போ அவங்க கேட்டதுக்கு இதுக்கு என்ன பதில்? இப்போ அவங்க நீ புத்திசாலி இல்ல, நீ அவங்க ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணல, அதனால நீ வந்து செத்துட்ட. பதிலும் கரெக்ட். பதில் வந்து என்னன்னா, நீ நானும் சொன்னது தான். வந்து கிரெடிட் கார்டு எடுத்து 10 லட்சம் தான் அவன் சம்பளம்னா, அவன் இப்போ ஒரு 5-6 கார்டை வச்சுக்கிறான்னா 5-6 கார்டுக்கு செலவு பண்ணிட்டான்னா, அடுத்ததுக்கு அதை பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு திரும்பவும் 4 கார்டை வாங்கி அதுலேருந்து காசு எடுத்து பே பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்டார். அவரு என்ன சொல்கிறாரு, அதனால் என்ன ஆகணும், அதை பற்றி அவர் பேசலை. அவர் என்ன சொல்கிறார், ஒரு கார்டு 30% தான், அந்த 30%க்குள்ளே அந்த கார்டை இது பண்ணிக்கணும், நீ மல்டிபிள் கார்டு வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்ற. மல்டிபிள் கார்டை வச்சிருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை. மல்டிபிள் கார்டை வச்சுக்கணும், ஒவ்வொரு கார்டு எப்போ 30% ரீச் ஆகும் அப்படின்றத நீ கால்குலேட் பண்ணே இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு கார்டுக்கு ஒரு ஆப் இருந்தால் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒரு கார்டுக்கு ஒரு ஆப்னா 4 ஆப் இருக்கும் ஃபோனில். நான் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துனே இருக்கணும். இந்த மாதிரி அந்த பர்சன்டேஜ் காசு இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டீங்களா? காசு இல்லாததால நான் கார்டே வாங்கினேன். அப்போ அவர் வேற என்ன சொல்றாரு, உன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றான். பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இருக்கிற காசை இப்போ இந்த மாதம் வர காசில் நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ % இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து? அந்த பணத்தை அப்படியே வச்சிருந்தா, பேங்க்கில் வச்சுருந்தா இயர்லி 9% வரும்னு நினைக்கிறேன். இயர்லியா குவார்டர்லியா 3 இல்லை 4% தான் வரும். அதே அதிகம். அதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா, நீ சேவிங்ஸில் போட்டு லாக்கு போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சா உனக்கு வரும். அதான் 36% கழிச்சிக்கலாம். 3-4% வர காசு எடுத்துன்னு போய் அதை வந்து உனக்கு ஹாப்பினஸை கொடுக்கும். 3-4% அப்படி தான் என் கொலிக்கும் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா, அவர் ஓரளவு ஸ்மார்ட்டாக என்ன பண்ணுவார், அவர் சேலரி எடுத்துன்னு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவார். இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு இந்த மாதத்துக்கு திடீர்னு எந்த செலவு வந்தாலும் அந்த கிரெடிட் கார்டை வச்சு செலவு பண்ணுவார். ஏன்னா இப்போ வந்த காசை நான் வந்து எடுத்துன்னு போய் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்ல, எமர்ஜென்சி எல்லாம் கிரெடிட் கார்டில் தான் ஓடும். ஓகேவா? இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? இது வந்து அவர் ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறான்றார். ஓகேவா? இப்போது எமர்ஜென்சிக்கு நீ உன் டெபிட் கார்டில் அந்த காசை வச்சுருந்தா, செலவு பண்ணுறதுக்கு நீ வச்சுருந்தா எவ்வளோ லாஸ் ஆகும்னா அந்த 3-4%. ஓகேவா? இது இந்த 3-4% சேவ் பண்ணி நீங்கள் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளே எதுக்கு போகணும்? இந்த 3-4% எப்படி இருக்கும்? நீ தான் பில்லு இப்போ ஜென்ரேட் ஆன பணத்தை எடுத்து கட்டிடுவியே. அடுத்த அந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த காசு இருக்குல்ல அந்த பேங்க்கில். இப்போ உன் சேலரி வந்து ஒரு 2 lakh இருக்குன்னா, இல்லை 1 lakh இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 3%னா 3000 வருதுல்ல. அதுக்கு நீ பார்ஷியல் ஆஃப் த அமௌண்ட் எஃப்டியில் போட்டாலே 7% அது 2 மடங்கு. அப்படிலாம் அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது. நீ இந்த 3% மாதம் இப்போ 3000 உனக்கு மிஸ் பண்ணுற. நீ அவனுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டியான ஒரு டேட் வச்சுருப்பாங்க, நீ எடுத்து கொடுக்க முடியாத ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேட்டில் தான் நீ பே பண்ண. அது ஒரு சில பேங்க்கில் வந்து டேட்டை மாற்றவும் முடியாதாமே. அவங்க ஷெடியூல் பண்ண, அதான் அந்த டேட்டு தெரியும் அவங்களுக்கு. என்னைக்கு எப்போ அவனுக்கிட்ட காசு இருக்காது அப்போ தான் அந்த டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டைம் பீரியடில் அப்போ நீ போயிட்டு என்ன பண்ணுவ, நீ ஒரு நாளைக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கால் அடித்து காசு கேட்பேன். ஓகேவா? கொடுத்தானா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு. கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவேன், இன்னொரு கிரெடிட் கார்டு வாங்கி நான் ஸ்வைப் பண்ணிடுவேன். 36% தான் கொடுத்துடலாம். இன்னும் 3% மாதம் உனக்கு லாபம் வருதுன்னா 36% கொடுத்துட்டு போய். I have one question. You spoke about protecting bank accounts, and I think because credit cards demands you to maintain and keep track of all your expenses, a lot of people don't enter it. Could you, and I'm going to
at the risk of sounding very basic, I would ask you to suggest our viewers, including me, on how to track your expenses, because somebody who is so accustomed to paying by UPI, by a click of a button, would not go and make note of every expense that the person has done. But with a credit card, you need to protect yourself from overspending. So what's that one technique or one advice that you would want to give that can help viewers from preventing themselves from overspending and also keep track of the payments systematically? Brilliant question. So if I was to just give you one advice that you can do to prevent overspending, every credit card allows you to set a limit which you can decide on the card independent of the limit given by the bank. So I'll give you a very common example. So let's say someone takes a credit card on Bank Bazaar and the credit card has a limit of 2 lakhs. But let's say I know that my discretionary spend can be no more than 35,000 rupees a month. I can go on the credit card app and I can say my limit on this card is 35,000. So even though the available limit is 2 lakh, because I've set myself a 30,000 threshold, beyond that I won't be allowed to spend. This is if you ask me one technique, this is the technique I'll give you. And the technique for repayment is, I believe, set one day. On that day, go to every credit card, look at your last full credit card amount and clear it out at one shot. Okay. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் சொன்னதில் ஒரு பிடியான பாயிண்ட் இது ஒன்று தான். ஆமாம், அதுவும் இது வந்து பெனிஃபிட்னு சொல்லிட்டாரா. பெனிஃபிட்னு சொன்னாலும் இப்போ நீ இப்போ 4 கிரெடிட் கார்டு வச்சுருக்கேன், 5 கிரெடிட் கார்டு வச்சுருக்கேன்னா, இப்போ நீ வந்து யூபிஐயே ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்கன்னா, கையில் கேஷ் இருந்ததா ஒரு காலத்தில் பர்ஸ்லேருந்து தேயும், நீ மன கஷ்டப்படுவேன், பர்ஸ்லேருந்து தேயுதே, என்ன பண்ணுவோம், மூடிட்டு நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் மென்டாலிட்டி வரும். யூபிஐலேருந்து பே பண்ணுறதுனால எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு உனக்கு காட்டாது. யூபிஐ எவ்வளோ குறையுது அதெல்லாம் காட்டாது. பேமெண்ட் பண்ணுவேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயினே இருக்கும். ஓகேவா, நீ பார்க்க மாட்டேன், அதனாலே ஃபாஸ்ட்டாக பே பண்ணினே வந்துடும். அதுவே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். அது மேலே அது இப்போ யூபிஐ வச்சு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து போகுது, பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பார்ப்பேன். இப்போ இது எந்தெந்த காலில் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண நீ பார்க்கவே மாட்டேன். ஓகேவா, லிமிட்டு ட்ரிகர் அவன் தான். ஆனால் நீ மான்னு இப்போ ஒரு கார்டுலையும் 35 வச்சேன்னா, இப்போ 5 கார்டுக்குன்னா 5 கார்டு 35னா அப்போ 1 லட்சம் எங்கே போயிடுமே. அது பிரச்சனை இல்லை, 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு அது கரெக்டு தானே. கரெக்ட்னா இந்த மாசம் நான் என்ன செலவு பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியணும்ல. அவன் அப்படி சொல்ல ஒரு காசு வச்சிருக்கு செலவு பண்ணும்போது ஒரு கில்ட்டி கிரியேட் ஆகும்ல. அந்த கில்ட்டியை இது சுத்துநூறா உடையும்ல. நீ லிமிட்டே வச்சுக்கோ, லிமிட்டை தொட்டாதான் நான் பிரச்சனை. அதனால என்ன பண்ணு, 4 கிரெடிட் கார்டில் நான் லிமிட்டை தொடுற வரைக்கும் இந்த மாதம் நான் செலவு பண்ணே இருப்பேன் வாழ்ந்துட்டேன். நல்லது தானே. இப்போ வந்து மளிகை ஜாமாக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு க்ரோசரிஸ்க்கு 10,000 அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணுறேன். அது பண்ணணும்ல, அது பண்ண மாட்டாங்கல்ல. 10,000 போட்டு நீ அலோகேட் பண்ணுறவன் ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் கார்டுக்கே வரமாட்டான். அதான் அங்கே இருந்து எடுத்து கொடுத்துடலாமே. அண்ணாச்சி கடையில் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு மாதம் கட்டுறாங்களா, அது இது ஒன்று தான். நீ என்ன பண்ணலாம், பிவிஆருக்கு இந்த மாதம் 20,000 அப்படின்னு வச்சுட்டா அந்த கிரெடிட் கார்டு பிவிஆர் கிரெடிட் கார்டில் மட்டும் இவ்வளோ லிமிட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதம் படம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு 200 ரூபாய் அந்த மாதிரி வைக்க முடியுமா? 200 ரூபாய்க்கு லிமிட் விடுவாங்களா? இல்லை, நீ பணக்காரனா யோசிக்கும் போதும் இப்போ பாப்கார்னெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு படம் பார்க்கறதுக்கு 1000 ஆகும். ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு 4,000 லிமிட்டு வைக்கணும். ஓகேவா, 4 படத்துக்கு மட்டும். ஓகேவா, அப்புறம் டீம் அவுட்டிங்க்கு, பெட்ரோலுக்கு அப்படின்னு இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே வச்சு பே பண்ணிட்டே வந்தேன்னா இயர்எண்டில் என்ன சொல்லிவிடுவாங்கன்னா, போதுமான அளவுக்கு செலவு பண்ணலை அப்படின்னு ஃபைன் கட்டிவிடுவோம். உனக்கு தான் ஆப்ஷன் கொடுத்தல, செலவு நீ லிமிட் வச்சு பேங்க் கோட் பண்ண அளவுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணலை, அதனால் நீங்கள் ஃபைன் கட்டணும் அப்படின்னு அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டுருவாங்க. சொன்ன மாதிரி கிரெடிட் கார்டு ஆர் எசென்ஷியல் நெசசரின்னு கேட்டு டிக்கெட்டை இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோ போட்டு அது வந்து எல்லாமே எசென்ஷியல் தான், அது தேவையில்லாதது அப்படின்னு பேசவே இல்லை. ஓகேவா, அது இது டிபிட்டே கிடையாது. இது வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எவன் அதை விற்கிறானோ அவனுக்கு கூட்டு வந்து இது தேவையா இந்த வருஷம்னு கேட்டால் அவன் இன்னொரு வீடியோவா கிரெடிட் கார்டில் ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணலாம், யூபிஐ ஸ்கேன். இப்போ அதுவும் இருக்குது. அதான் பிரச்சனையா. அது இன்னமும் மோசமாகிடும். பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து போகிறத இன்னமும் இது ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஏற்கனவே யூபிஐ லைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, நீ பாஸ்வேர்டு கூட போட மாட்டேன், ஸ்கேன் பண்ணாலே பே ஆகிடுமா. இது இன்னமும் வேலை முடிச்சிடும். You, CEO of Bank Bazaar, really helping us understand why should you have a credit card and how should you maintain a credit card. ஓவர் ஸ்பெண்டிங்கை லிமிட் பண்ணுன்னா, ஓவர் ஸ்பெண்டிங் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி தான் லிமிட் பண்ணியிருக்குமே. இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ ஒரு சில பேரால் சேவிங்ஸே பண்ண முடியாது, தெரியும்ல. கையில் காசு இருந்தால் செலவு பண்ணணும்னு தோணும். இப்போ அவங்களால சேவிங்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக வாங்க முடியாது. இப்போ வீட்டுக்கு கொஞ்சம் இந்த அத்தியாவசிய பொருளுக்கு மேலே இருக்கிற பொருள் இருக்கும்ல, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, அதெல்லாம் இருக்குல்ல,
அதாவது அதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த வருஷம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா அவங்க 12 மாதம் சேவ் பண்ணால் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் அவங்களோட சேலரியை வச்சு பார்க்கும்போது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ டிவியோ அந்த வாஷிங் மிஷினையோ வாங்கிடுவாங்க, வாங்கிட்டு இஎம்ஐயில் கட்டுவாங்க. இப்போ அது ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி, நோ காஸ்ட். ஏன்னா அவங்களால சேவ் பண்ண முடியாதுல்ல, அவங்க மென்டாலிட்டியில் சேவிங்ஸ்ன்ற ஐடியாவே இருக்காது. அப்படியே அவங்க இருந்தாலுமே அவங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் சேவிங்ஸை விடாது. ஏதாவது ஒரு செலவு, சும்மா பீச்சுக்கு போனால் செலவாயிடும், படத்துக்கு போனால் செலவாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். அதனால் இவங்களே அந்த ஜெயிலை க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபஸ்ட்டே நான் கடனாலே ஆகிட்டேன்னா என்னால் செலவு பண்ண முடியாதுல்ல அப்படின்னு ஒரு ஜெயிலை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கினே வாங்கிட்டாங்களா, ஒரு பொருளை நிறுத்த மாட்டாங்களா? இல்லை பிரச்சனை வருது. இப்போ இந்த எசென்ஷியல்ஸ் வந்து ஒரு ஆள் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ 3 வருஷத்துக்கு ஒரு டிவியோ இப்படி தான், அவ்வளோதான் டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடும். அப்போ ஒரு கிரெடிட் கார்டு வாங்கி 3 வருஷத்தில் அவங்களோட எல்லா டார்கெட்டும் அச்சீவ் ஆகிடும். வீட்டுக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கிரெடிட் கார்டு அங்கே என்ன பண்ணும்? கேள்வி அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். பிரச்சனை அது மட்டும் இல்லை. இப்போ வந்து இது கிரெடிட் கார்டால் உன்னால் பே பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஹேபிட்டுக்குள்ளே வந்துடுமா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ்? ஓகேவா, அடாப்ஷன் வந்துட்டாலே கடன் வாங்குறதுக்கு தயங்க மாட்டாங்க. ஓகேவா, கடன் வாங்குறதுக்கு கூச்சப்பட மாட்டாங்க. ஓகேவா, இந்த அடாப்ஷனுக்கு போயிடுவாங்க அவங்க. இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ மந்த்லி சேலரி 30,000 தான். ஓகேவா, அவங்க வாங்குகிற ஃப்ரிட்ஜு வந்து 50,000. ஓகேவா, இப்போ வந்து 5,000 இஎம்ஐ அதுக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா, இப்போ இந்த மாதமே போயிட்டு இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு 50,000னா 5,000, ஃப்ரிட்ஜுக்கு 5,000 இஎம்ஐ, வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு 5,000 இஎம்ஐ, ஃபோனுக்கு ஒரு 5,000 இஎம்ஐ. ஓகேவா, எல்லாத்துக்கும் இஎம்ஐ செட் பண்ணியிருப்பாங்க. 30,000க்குமே இஎம்ஐ செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க கைக்கு அவங்க ரெண்ட்டு இல்லை ஒரு 3,000-4,000 வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே இஎம்ஐ போட்டுறாங்க. இல்லை இது அப்படி வராது. இல்லை இப்போ இது கிரெடிட் கார்டை ஃபஸ்ட்டு வாங்குறவங்க எல்லாருமே ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வாங்குவாங்க. ஓகேவா, ஒரு யூத்தோ ஒரு பேச்சுலராக இருக்கும்போது அவங்க அதை வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அப்போ அது வரைக்கும் நெசசிட்டி கிரியேட்டே இருக்காது. ஃபேமிலி கிரியேட் ஆனால் நெசசிட்டி கிரியேட் ஆகும். அப்போ அவங்க எல்லாருமே ஒன்றா வாங்க போகிறதில்ல. ஒரு கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருக்கிறவனா யோசிப்போம், கொஞ்சம் புத்திசாலி, சம்பளம் அதிகம் இல்லை, அவ்வளோதான். ஓகேவா, அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் தேவையான ஒவ்வொரு பொருளும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் கிரெடிட் கார்டை வாங்குவாங்க. ஒவ்வொரு பொருளாக தான் வாங்குவாங்க. இப்போ ஒரு கட்டில் வாங்குவாங்க, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளாக தான் மூவ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி மூவ் பண்ணுற போதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இதெல்லாம் எசென்ஷியல்ஸ் கேட்டகரியில் ஒரு 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே அந்த எசென்ஷியல்ஸ் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் தான் அடிக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீ சொல்கிற எசென்ஷியல் நான் பார்த்ததில்ல. ஓகேவா, நீ சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. நான் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா, அந்த 30,000 பிரிச்சு அந்த சம்பளத்தை எல்லாமே இஎம்ஐ கட்டுற ப்ராசஸ் நினைச்சிருவாங்க. இல்ல அதான் நீ சொல்ற மாதிரி நீ சொல்றது ஒண்ணுதான். நான் 3 இயர்ஸ் கொடுக்குறேன், நீ 1 இயர்ல ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிப்பாங்க. கொஞ்ச நாள் எல்லாமே முடிஞ்சிடும்ல ஒரு கட்டத்துல. முடியாது, இல்ல நார்மலா முடியாது. இப்போ வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க முடியுதுன்னா கார் வாங்க முடியும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டார்கெட் ஒருத்தர் கிரெடிட் கார்டு வாங்கும்போது என்ன நினைச்சு வாங்குறாங்கன்னா, வேற சின்ன பொருள் தான் வாங்க, நம்மளோட வீட்டு தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு தான் வாங்குறோம் அப்படின்னு நினைச்சு தான் வாங்குறாங்க. அது வாஸ்தவம் தான், கண்டிப்பா தேவைப்படும்ல. ஏன்னா நீ சம்பாதிக்கிறதும் இங்க மார்க்கெட் வேல்யூவும் மாறுது. அப்போ நீ அச்சீவ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா டிவி இல்லாம இப்படி ஒரு வருஷம் சும்மாவா இருக்க முடியும்? அதுவும் வாஸ்தவம் தானே. அப்படி நினைச்சு தான் வாங்குவாங்க. அப்புறம் தான் இந்த ட்ராப் பில்ட் ஆகும் அவங்கள சுற்றி. அது அவங்களுக்கே தெரியாது. நீ சொல்கிற மாதிரி என்ன ஆகும்னா, அப்போ கடன் வாங்க முடியும். அதுக்குள்ளே கிரெடிட் ஸ்கோர் மாதிரி ஏறிடும். உடனே பேங்க் காரணம், ஏங்க நீங்கள் பர்சனல் லோன் எடுக்கலாம், ஹவுசிங் லோன் எடுக்கலாம், கார் லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவனும் ப்ரொபோஸ் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் தான் எசென்ஷியல்ஸை தாண்டும். அதுக்கப்புறம் நீ சொல்கிற ஸ்டேஜ் உள்ளே வரும். இப்போ இது ஒரு ஸ்டேஜ் வருதா, இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா எல்லாருமே கிரெடிட் கார்டில் தான் பே பண்ணுவோம். பசங்க ஃபீஸோ எதுவுமே சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டே இருக்காது அவங்க லைஃப் டைமில். அவங்க எல்லாமே கிரெடிட் கார்டில் வாங்குவாங்க. பசங்களுக்காக ஒரு காசு சேர்ப்போம், ஒரு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு காசு சேர்ப்போம், அந்த ஒரு கான்செப்ட் கூட இருக்காது. இதில் என்ன பிரச்சனை வரும் தெரியுமா? எது வந்து நெசசிட்டி, எது எசென்ஷியல்ஸு, எதுன்றதே மறந்துடுவாங்க மக்கள். இன்னைக்கு பால் வாங்குறது நெசசிட்டி அப்படின்ற கேட்டகரியில் வச்சுக்கணும். க்ரோசரிஸ் நெசசிட்டிக்கில் இருக்குது, எஜுகேஷனும் நெசசிட்டி கீழே வந்துருச்சுல. இப்போ கம்பல்சரி படிச்சாகணும் கட்டாயத்தில் தான் இருக்கிறோம். அப்போ எப்படி மெடிக்கல் இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இப்போ எஜுகேஷனும் இருக்குது. அப்போ அதெல்லாம் வந்து டெய்லி சம்பளத்தில் தான் செலவு பண்ணணுமே, கடன் வாங்கி செலவு பண்ணுற கேட்டகரியில் வைக்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த கிரெடிட் கார்டு என்ன பண்ணிட்டோம்னா அதில் அந்த ஒரு கேட்டகரியே கிடையாது, எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியாக ஆகிடும். இப்போ அதான் இப்போ வந்து 30,000 சம்பளம், 50,000 ஒரு பொருள்னா
அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க, அவங்க சம்பளமே மாத சம்பளத்துக்கே அவங்களால எவ்வளோ பொருள் வாங்க முடியும்னா 30,000 ஒரு வருஷத்துக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க இப்போ வந்து ஒரு கார் வாங்குறேன்னா அது வெறும் 20 வருஷம் தான் இஎம்ஐ அப்படின்னு ஒரு காரை வாங்குவாங்க. ஓகேவா, இஎம்ஐல தான் வாங்கியிருப்பாங்க. இப்படி ஒன்று போதா, ஏன்னா இஎம்ஐல ஒன்று போக போகுது. மாதம் 5,000 தானே செலவாகுது. ஆமாம், அந்த காருக்கு மாதம், காருக்குன்னு போட முடியாது, ஃபோனுக்கோ இதில் லேப்டாப்புக்கோ மாதம் 5,000 தானே செலவாகுது அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டியை போடுதா. அது 2-3 இயர்ஸ் இருக்குமா, 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் போகும். எனக்கு தெரிஞ்ச கார் 20 வருஷம் போட்டுக்கிறாங்க. காருக்கு 20 வருஷம் போட்டுக்கிறாங்க. காரே 20 வருஷம் வராது. டீசல் காராக இருந்தால் கவர்மெண்ட்டே பேன் பண்ணிடும். 20 வருஷம் போட்டுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 30,000 சம்பளம்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 30,000 ஒரு 5,000க்கே 50,000 பொருள் வாங்க அப்படின்னா அப்போ 30,000 சம்பளம் சேலரின்னு பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து 30 × 6 மடங்குகளில் போட்டு அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 1.5 லட்சம் வாங்குற மாதிரி ஒரு மதிப்பில் தான் செலவு பண்ணுறாங்க. இதுதான் பிரச்சனை. இப்போ வந்து அவங்க சேலரியே பல மடங்கு இருக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம், எது தேவை எது தேவையில்லைன்னு கனெக்ட் பண்ணாமல் வாங்கினே இருக்கிறது. வாங்க முடியுது இல்லை. நான் தான் கிரெடிட் கார்டை பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கிறேன், எனக்கு கிரெடிட் ஸ்கோர் எனக்கு தான் ஏற்றுறானுங்க, நான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறேன், நான் டிசிப்ளினாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏற்றினே இருப்பாங்க. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கவர்மெண்ட் மேலே ப்ளேம் பண்ணிவிடுவாங்க. எல்லா பொருளோட ரேட்டும் அதிகமாக இருக்குது, எல்லா பொருளும் உனக்காக தயாரிச்சது இல்லை, உனக்கு எது தேவையோ அதை தானே நீ வாங்கணும். அதான் அந்த டூவல் இன்கம் மாதிரி தான். என்ன வீடு 2 பேர் சம்பாரித்து வாங்கிட்டா வீடை வாங்கிடலாம் ஈஸியான்னு நினச்சின்னு போவாங்க. நீ 2 பேர் சம்பாரிச்ச உடனே 2 பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டு விலையும் ஏறும். அந்த மாதிரி இப்போ அதான் இது கிரெடிட் கார்டோட ஆரம்பம் தான் ஹோம் லோனில் போய் விட்டுரும். ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கிரெடிட் கார்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்க ஆரம்பிக்கும். குழந்தை பிறந்தனே என்ன ஆகும், சரி நமக்குன்னு ஒரு வீடு ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்வாங்க. அது பார்த்தோன்னா இது வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினு இன்னும் 1 லட்சத்தை கூட தான் பேசிட்டு இருந்தோம். அது அங்கே 50 லட்சத்தில் இருக்கும். 50 லட்சம் 10 இயர்ஸ் இஎம்ஐ அப்படின்னு இருக்கும். அந்த இஎம்ஐ ட்ராப்புக்குள்ளே எல்லாருமே போகிறேன். சொந்தமாக நான் வீடு வாங்க என்னால் கூடாதா அப்படின்னு நீ என்னால் கேள்வி கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து நீ என்ன சொந்தமாக வீடு வாங்கக்கூடாது, நான் எந்த பொருளை அனுபவிக்க கூடாம பண்ணுறேன், நானும் ஒரு மனுஷன் தானே, நான் வந்து ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா, நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு கீழ்த்தரமாக போயிட்டோமா அப்படின்ட்டு மாதிரி நம்மளே கேள்வி கேட்டுக்குன்னு அப்புறம் ஐஃபோனில் 10,000 ஏற்றிட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் காரணம் கவர்மெண்ட் தான் அப்படின்னு நான் கவர்மெண்ட் அப்படியே சொல்லிட்டு இப்போ 70,000 வைக்குதுன்னா அடுத்த வருஷம் 1 லட்சம் வைக்குதுன்னா சொல்லிட்டு திரும்பவும் இது எத்தனை மாசம் இன்னும் இப்போ 1 வருஷம் கட்டினா 6 அடுத்து அப்படி கிடையாது. அப்படி கிடையாது. 5,000 ரூபாய் கட்டின அந்த இடத்துல 1 லட்சம் வந்திருக்கும். இப்போ போனோட ரேட்டு 1,20,000 ஆக்கியிருப்பான். அப்போ 5,100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கட்டினா போதும்ல. இத்தனை நாள் 5,000 கட்டின இடத்துல 5,100 கட்டினா போதும்ல அப்படின்னு மாறிடும். 7,000 தானேங்க, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிட்டு ஃபோன் வாங்கிடலாங்க. அப்படி அப்போ கிரெடிட் கார்டோட இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு அவங்க ஸ்டேட் பண்ணுறாங்கல்ல. இப்போ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற ஒரு எக்கானமி வந்து இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்குதா? 12th வரைக்கும் படிக்கிற சிலபஸ்க்குள்ளே கிரெடிட் கார்டை பற்றி இருக்குதா? கிரெடிட் கார்டோட ஃபினான்ஸை பற்றி இருக்குதா? ஃபினான்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்டே கிடையாது. இருக்கும். எப்படி இருக்கு? ஃபினான்ஸ் செக்ஷன் படிப்பான்ல ஒருத்தர் இருப்பான்ல, அவருக்கு இருக்கும். ஃபினான்ஸ் செக்ஷன் படிக்கிறவனுக்கு கூட இந்த அவேர்னஸ் இருக்காது. ஆமாம், சோஷியல் படிப்போம், சயின்ஸ் படிப்போம், உட்காந்து பிளான் செல்ஸுக்குள்ளே படம் வரைவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். பிளான் செல்லில் படம் வரைஞ்சி இப்போ என்ன கீஷன்னா கேட்டால் தெரியாது. மேக்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமே எடுத்தேன்னா ஒரு கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு 150 ஃபார்முலா வச்சா இருக்கும். அதுவும் தேவை கிடையாது. வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஃபினான்ஸு மட்டும் இருக்காது. பேசிக் ஃபினான்ஸ் இருக்காது. ஆனால் இப்போ பார்த்தோன்னா நியூஸில் பார்த்தோன்னா ஒரு 4 குடும்பம் இந்த மாதிரி தூக்கில் தூங்குது கிரெடிட் கார்டில் அப்படின்னு. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு கூட ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், தொழில் நல்லா போகுதுன்னு உடனே தொழில் நல்லா போகுது அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு பேங்க்கில் லோன் வாங்கி வீடு கட்டார். ஓகேவா, இப்போ தொழில் திடீர்னு ட்ராப் ஆன உடனே ஒன்றும் முடியல, குடும்பத்தோடு அவங்க 3 பேருமே சேர்ந்து தூக்க மாட்டினான். இதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. நாலேஜ் டிசிப்ளினா இல்லை, அவங்க சொன்ன டிசிப்ளின் இல்லாதனால நீ செத்துடலாம். ஆமாம், சரி இப்போ இதெல்லாம் விட்டுருவோம். இப்போ வந்து ஒருத்தன் டிசிப்ளினாக தான் இருக்கிறான். ஓகேவா, அவன் என்ன ஏர்ன் பண்ணுறானோ அதை அழகாக பேமெண்ட் பண்ணுறான். இப்போ ஒரு ஃபேமிலியோட டோட்டல் இன்கமே 1 lakh தான், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு சேர்த்து. அப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்துல கிரெடிட் கார்டோட லிமிட்டு மோர் தென் 2 lakhs இருக்குதுல்ல, அதை பேங்க் எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகுது? அதான் நீ வந்து 2 lakhs இருந்தாலும் உனக்கு லிமிட் இருக்குல்ல, உன்னோட லிமிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? 2 lakhs இருந்தாலும் லிமிட் உனக்கு வந்து 60,000 தானே லிமிட்டு. ஃபேமிலி இன்கம் தான் நீ பேமெண்ட் பண்ண முடியும். அப்படி கிடையாது. வந்து
நீ பே பண்ணிக்கலாம்டா. இப்போதான் நீ இஎம்ஐ சிஸ்டம் இருக்குல்ல, நீ மாதம் மாதம் கட்டுறதுக்கு தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 12 பார்க்கணும், இல்லை ஒரு 3 வருஷம் 2 வருஷம்னு பார்க்கணும். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், 12x3 ஓகேவா, அப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டு அப்படி போட்டு உன்னால் பண்ண முடியல, பே பண்ண முடியல, அதுதான் லிமிட்டு. ஆனால் வருஷம் நீ திரும்ப பே பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த கார்டை வச்சுருக்க முடியும். ஓகேவா, வருஷம் நீ பே பண்ணால், அப்படி இல்லைன்னா அந்த கார்டுக்குன்னு ஒரு ஃபைன் இருக்கும், அந்த ஃபைன் இருக்கும். இதில் ஒரு புத்திசாலிலாம் வருவானே, பர்சனல் லோன் எடுத்து நீங்கள் கிரெடிட் கார்டை இது பண்ணி செட்டில் பண்ணிடலான்னு, அவன்லாம் இன்னும் வரலையா? அது அவனுங்களே பிளான் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அந்த மாதிரி பேசுறது. ஏன்னா அதுவும் தவறான ஒன்று. அது நீ எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கெட்டில் மாட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தூக்கு தான் மாட்டிக்கணும். இப்போ பர்சனல் லோன் எடுத்து நீ வாழ்ந்துடலாம், அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துக்கலாம், அதை பற்றி இப்போ யாரும் பேசக்கூடாது. நீ அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜை ப்ராப்பராக மூவ் பண்ணணும், அப்போ தான் முடியும்.